हैं सैशन ते सियासी घमसान नजर आ रहा और ये वादा ते कह सकते हैं कि पूरी तरह दे नाल भखदा नजर आ रहा क्योंकि सरकार ते राजपाल दे विचाले तकरार वधी है। राजपाल बनवारी लाल पुरोहित दी दसदी कि मुख्यमंत्री नूं धमाकेदार चिट्ठी गई है, तुसीं मेरे तो टू मच नाराज हो लगदे हो। इस दे विच जिक्र कीता गया मीडिया दे विच तुहाडे बयानां तो नाराजगी झलक रही है, शायद तुहाडी लीगल टीम सही सलाह नहीं दे रही है। भी उन्होंने जिक्र किया संविधान दी धारा 167 और 168 का जिक्र होया इस दे विच कि पढ़न दी उन्होंने सलाह दी है कि आखिरकार उन्हां धारावां दे तहत की कुछ प्रोविजनस ने शायद फिर तुहाडे मेरे प्रति जिहड़े ख्याल ने बदल जाएंगे। इस दे विच जिक्र किया गया। चिट्ठी जिहड़ी एक्सक्लूसिव चिट्ठी न्यूज़ 18 पंजाब तुहानूं दिखा रहा। दस दईए कि घमासान 2 दिन तो मचिया हुआ जिस वेले तो यह पूछा गया सी कि आखिरकार की कुछ बिजनेस होएगा, यानी कि किहड़ी-किहड़ी जिहड़ी मुद्दे ने वो लिआंदे जाणगे सैशन दे विच। सो उस तो बाद हुणे चिट्ठी कह लईए कि उस तो पहला बयान आउंदा है सीएम दा जिस दे विच जिक्र किया गया कि साफ तौर पे जो कुछ भी मंगिया गया है या बिजनेस मंगिया गया तो सीधे तौर पर उसनूं सही करार नहीं दिता गया सी। उसनूं लैके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है थोड़ी देर पहला। तो उस तो बाद ये चिट्ठी जिहड़ी है सामने आई, एक्सक्लूसिव चिट्ठी तुहानूं दिखा रहे हैं। दसदी कि राजपाल दे वल्लों सीएम नूं चिट्ठी लिखी गई और की कुछ इस दे विच खास है तो किस तरह दे नाल असीं इस नूं वेख रहे हैं। पंकज कपाई ने मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी ली। पंकज की कुछ इस चिट्ठी दे बारे देखो हुण एक गल साफ है कि पंजाब सरकार वर्सेस राजपाल वाली स्थिति जिहड़ी है पंजाब दे विच बन गई है। वार पलटवार का सिलसिला जिहड़ा वो जारी है क्योंकि 27 तरीक नूं पंजाब विधान सभा का इजलास सरकार दे वल्लों सद्दिया गया सीगा और इस गल का जिक्र किया गया सी कि पराली अते किसानी दे मसले ते इजलास होएगा। तो फिर गवर्नर वल्लों इस गल का जिक्र किया गया कि तुसीं पूरी डिटेल दिओ, पूरी जानकारी दिओ कि इजलास दे विच की कुछ होएगा। तो उस वेले नाराजगी व्यक्त की सी पंजाब के मुख्यमंत्री वल्लों, गुस्से च सीगे पंजाब के मुख्यमंत्री और ये कहा सी इनफ इज इनफ कि क्यों इस तरीके नाल पुछया जा रहा है गवर्नर दे वल्लों। तो हुण गवर्नर जिहड़े पंजाब दे ने उन्होंने बकायदा तौर पर फिर रिप्लाई किया है और बकायदा तौर पर जिक्र कर दिता है कि धारा 167 ते 168 के तहत ये गवर्नर का राइट है पूछण दा। गवर्नर ये पूछ सकता है कि सैशन दे विच की कुछ होएगा, किवें होएगा, ये सारी जानकारी जिहड़ी वो देनी हुंदी है। तो थोड़ी देर दे विच हुण प्रेस कॉन्फ्रेंस जिहड़ी है वो आम आदमी पार्टी के खजाना मंत्री जिहड़े पंजाब सरकार दे ने हरपाल सिंह चीमा उन्हां दे वल्लों कीती जाएगी। तो पलटवार एक बार फिर पंजाब सरकार दे वल्लों जिहड़ा है वो गवर्नर दे उत्ते कीता जाएगा क्योंकि कई वड्डे इल्जाम आम आदमी पार्टी दे जिहड़े मंत्री ने पंजाब सरकार दे अमन अरोड़ा उन्हां ने लगाए गवर्नर दे उत्ते। मुख्यमंत्री भगवंत मान होरां दे वल्लों जिहड़ा ट्वीट करके सवाल जिहड़े चुके गए तो हुण जवाब भी जिहड़े ने वो पंजाब के गवर्नर देंदे हुए नजर आ रहे हैं। तो अजिहे च सवाल यही बन रहा है कि की पूरी डिटेल पंजाब सरकार देगी गवर्नर नूं और की उसकी मंजूरी 27 तरीक नूं सैशन दी देणगे गवर्नर साहब। ये अपने आप दे विच सवाल बनया होया क्योंकि अमन अरोड़ा तो भी ये पूछा गया सीगा कि किहड़े मसले ते सैशन होएगा और कि इसकी पूरी जानकारी गवर्नर नूं दित्ती जाएगी। तो उन्होंने कहा सी मुख्यमंत्री ते स्पीकर तय करनगे कि इसकी जानकारी किवें देनी, किद्दां देनी या नहीं देनी, ये उन्हां दा जिहड़ा वा उन्हां दा फैसला होएगा। तो हुण गवर्नर दे इस रिप्लाई दे विच जरूर इस वेले पंजाब सरकार की कोई जवाब दिंदी है अपने आप दे विच काफी अहम जिहड़ा वो रहने वाला है क्योंकि थोड़ी देर च हरपाल सिंह चीमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनगे। जी बिल्कुल ठीक है पंकज, धन्यवाद है फिलहाल जानकारी दे लई। तो कह सकते हैं कि हुण गेंद सरकार दे पाले दे विच आ गई है क्योंकि जो चिट्ठी जारी की गई, जो चिट्ठी लिखी गई है सीएम पंजाब नूं, सब तो ज्यादा अहम जिक्र इस दे विच करांगे आखिरकार नाराजगी नूं लैके क्योंकि जो बयान सामने आया सीएम दा उस तो बाद जिहड़ी नाराजगी है उस साफ तौर ते लगदा सी कि शायद झलक रही है और कहा गया सी कि अगे आने वाले दिनों दे विच तां बहुत कुछ पूछा जाएगा। तो अज तां अमन अरोड़ा ने उन्होंने थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इत्थों तक जिक्र कर दिता कि लगता है कि थोड़े समय बाद तक सैशन दे विच आके ही गवर्नर जिहड़े ने वो बैठना जाण। उन्होंने इस तरह दे नाल भी जिक्र किया सी थोड़ी देर पहला जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सी। तो हुण सो सैशन ते दसिए कि सियासी घमासान जिहड़ा है हुण नजर आ रहा है। धारावां दा जिक्र किया गया, शुरुआत दे विच लिखा गया कि टू मच एंग्री जिहड़े हो तुसीं लग रहे हो, यानी कि नाराजगी जिहड़ी है नजर आ रही है। तो धारा 167 दे विच की है तो यह जरूर जिक्र करिए राजपाल नूं सूबे दे प्रशासनिक मामलिਆਂ संबंधी कैबिनेट दे सारे फैसले ते कानून बनाउण दे प्रस्तावां बारे जानकारी देना है।
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ 168 ਧਾਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 167 ਤੇ 168 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜੇਕਰ ਮਕਸਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। BSc ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 167 ਔਰ 168 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰੇੜਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸਕੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ 167 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ 168 ਦਾ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਧਾਰਾ 167 ਧਾਰਾ 168 ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਵਰਸਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਹਾਮਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੀ 167 ਤੇ 168 ਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਗਲੇ 5-7-10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ ਕਿ ਕੀ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 27 ਤਰੀਕ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਰਾਏ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੀਗਲ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ AG ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਔਰ ਕੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਫੌਰਨ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਜ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਕੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਚਿੱਠੀ ਜੋ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ।
ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਚੁਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਲੈਟਰ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਹਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ, ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਈਏ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ BAC ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਆ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਮਹਾਮਹਿਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਟੀਮ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟਡ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਵਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੂ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ 167 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪੜੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਰਵਾ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਜੋਤ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੋੜ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੈਗੀ, ਕਿ ਲੋੜ ਗਵਰਨਰ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਕਨਵੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 168 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਚਾਹੇ 7 ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗਰਿਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵ ਆਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰ ਕਰੋਗੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤਾਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਊਸ ਕਨਵੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੀ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਡਕਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਕਨਵੀਨ ਕਰਨਾ, ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੀਗਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੱਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਰਾਏ ਆਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਰਾਏ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈਏ, ਸੈਸ਼ਨ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ, ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਜੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਦੇ
ਜੀ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਨਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਨਵੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਲ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਰਫੜ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਿਮਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਡੈਕੋਰਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਜਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨੌਬਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 10 ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੇਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਰੋਪ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਰਤਵ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਚੱਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਚ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਐਡ ਦੇ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਸਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਦੇਤਾ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਧਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ। ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਔਰ 168 ਪੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ।